传统优势项目跳水、乒乓球等依然是中国体育代表团的夺金大将。在田径项目上，中国队选手也表现不俗，获得了1金2银2铜。来自天津师范大学的张德顺接连在全国大赛中夺冠，而让张国顺在国内迅速蹿红的，还是在2019年7月在意大利那不勒斯举行的第30届世界大学生夏季运动会田径女子10000米决赛中。Well, once again, we're having a few problems with the gun. This is something that happened in the very first heat of the 400-metre hurdles for women as we went on the afternoon session earlier. We didn't manage to get a time, though. It took 10 minutes. But we are ready now. We are not ready now. Well, usually it's the women who are under pressure at the beginning of the race, but the starter here now beginning to feel the heat as well. So then away we go then. 在这场比赛中，出发的时候还好，一大群蜂拥而至，张德顺被围在了中间。Maslova from Kyrgyzstan, who won this event in the Far East. Temperature back then was very similar to now, except for the fact that it was an all. 这个时候，张德顺从内道跑到了外道。The island right at the beginning of that event, literally a typhoon that was up the coast, the remnants of it. 随后，张德顺突然提速了，现在是第2位，而其他2名中国选手还在后面保持着速度，发动着节奏。Have come over, and this is going to be very welcome indeed for these runners. It will just keep them cool through this 25-lap race. Well, at the moment, going in front is the Ugandan. 记得张德顺首次参赛还是在2018年雅加达亚运会的时候，最终张德顺跑出了32分12秒78的个人最好成绩，获得了女子10000米铜牌。这枚铜牌也让沉寂已久的中国田径项目为之振奋。2019年全国田径大奖赛系列赛广东肇庆站的比赛上，张德顺收获女子5000米和10000米冠军。2019年8月2日，张德顺获得了2019世界田径锦标赛选拔赛女子5000米冠军。2020年9月18日，张德顺以33分26秒85的成绩获得全国田径锦标赛女子10000米冠军。同年12月6日，澳门国际马拉松比赛，张德顺迎来自己的首个全马，以2小时28分43秒的成绩夺得女子全程冠军。首次马拉松就打破澳门马拉松女子纪录，并且成功跑进奥运资格线。2020年12月13日，张德顺获得厦门环东半程马拉松赛女子组冠军，打破了个人 PB， 并创造了将近10年来国内女子半程马拉松最好成绩。She's going along nicely there. She is in the green, right in front of one of the Japanese runners. Well, there's a nice little pace-making job being taken on here by the 5,000 metres. She's got him reasonably comfortable. You know, for somebody fair-skinned like this in these sort of conditions, she's done particularly well to hold a position back there in around 5th position. Yeah, Laura Dickinson, 19 years old as well. She ran the steeplechase in the World Junior Championships last year. So she's got some range, and now suddenly we're getting another charge. McDougall now goes round the outside. The Canadian hits the front. Inside the last 1,000 metres, and the Canadian is going for it here. Zanger's trying to go with her, and Sakaya, from being comfortable, suddenly looks a little bit stretched. Hiroshima right behind her as well. The Japanese trying to keep on her shirt tails. But this is a very courageous burst by McDougall. Brennan McDougall, 20 years old, goes to the Queen's University in Kingston, Canada. Has gone with her, but the two Japanese suddenly, from looking comfortable, are now working hard. And you have to say the Canadian in the front doesn't look particularly comfortable with a head roll.
but she's hanging on in there and she's gone very early, so she's got to be worried that she doesn't get ahead here to give herself some space between second and third and fourth. 在最后一圈铃声敲响的那一刻，张德顺实行了超越，从第2位冲到了第1位。The Paula Radcliffe type running from the Canadian is not going to help her here. Zhang goes in front, but McDougall is hanging on to her. The two Japanese at the moment fighting it out for bronze unless they can. 最后一圈，张德顺还在冲刺，还在冲，还在冲，又加速了，与第2名拉开了距离。后面2位日本选手冲上来了，冲劲很足，将超过张德顺。张德顺回头看了一眼，便立即加速。It's a brave run from her, but unfortunately she just doesn't have the speed. It's between China and Japan though. The Far East will fight it out for gold. Zhang goes again. Zhang hits the front again. Little look up. She may well have got it. 随后弯道过后，张德顺已经领先了2名日本选手很大一段距离。Going to come away. And the woman we expected to be fighting it out for this first women's gold medal is indeed going to take it. China are going to take the first gold medal. 最终张德顺以34分03秒31夺得冠军，再次为国争光。Fastest woman in the field. 国内田径有很多短跑健将，例如梁小静、葛曼棋、孔令薇等，都有自己的主攻项目。梁小静有起跑爆发强的特点，葛曼棋起跑冲刺都很突出，而孔令薇则是综合能力都很过硬，在训练中都是很吃苦的。葛曼棋在去年田径协会特许赛女子200米决赛上跑出了22秒69的成绩，这一成绩可以排在女子200米中国历史第10位，也是自1998年以来中国女选手在200米项目上跑出的最好成绩。在2020年全国田径锦标赛女子200米预赛中，孔令薇和葛曼棋同场竞技。比较顺，葛曼棋的前程就建立了很明显的优势。弯道径直道，孔令薇给她很大的压力，因为孔令薇的弯道技术是非常好。孔令薇在4×100米接力队呢，在国家队也是经常会跑第3棒。在最后的时候，葛曼棋放慢的速度，孔令薇则是得了小组第1。看样子葛曼棋心里有底，两人都进了决赛。葛曼棋是今年中国状态最好的女飞人，上半年跑出11秒31，100米个人赛季最佳，排在全国第1，亚洲第2。在擅长的200米更是取得大突破，以22秒69创造20多年中国最好成绩。抢满的全锦赛100米决赛，葛曼棋击败包括梁小静在内的其他选手，以11秒35毫无悬念拿到冠军。200米正常发挥再夺一冠，是轻而易举之事。棋的这个启动前面50米的优势非常明显。这放的幅度还是非常大，因为从这个赛程上考虑呢，一会儿会有4×100米接力的比赛，葛曼棋是绝对主力。这个赛程排列呢，就是说，如果你200兼项3项，2个个人单项，1个集体都想冲击冠军的话，这个预赛它需要有所保护。对，这个并且这个比赛的间隔的时间都很短的。对，葛曼棋福建队的第4棒。还有跟刚才第一组的第1林心怡2个人是组成福建队的3、4棒，也就是在应该是1个小时之后，女子4×100米接力决赛将会进行对决。广东队啊、福建队啊，这都是竞争非常激烈的。所以葛曼棋这下这个个人单项放得很大呢，现在应该还是可以理解的了。而在决赛中，葛曼棋在鸣枪刹那，前蹬起跑器出去，被罚红牌出场。冠军最大愿望。1年内，他在福州跑出了22秒69的成绩，创造了22年来中国女子200米的最好成绩。今天的女子200米冠军原本被他视为年终之物，谁也没想到他会站在起跑上。葛曼棋被罚下场后，童宗欢与孔令薇是最有实力夺取冠军的名将。比赛中，童宗欢与孔令薇领先其他选手，几乎同时从弯道切入直道，100米直道令孔令薇强势加速，取得微弱领先。童宗欢紧随其后试图超越，孔令薇在跑将情况下顶住压力，艰难冲过终点，最终孔令薇以23秒64夺得冠军。
湖南名将童增欢最后未能超越黑龙江孔令威，以23秒73夺得亚军。中央电视台观众朋友们，欢迎收看为您转播的中国棋队2020年全国田径锦标赛的转播。马上进入的是今天晚上的第一项大家关注的女子飞人大战女子100米的决赛。第一道是来自北京的李敏，第二道是来自江苏的蔡艳萍，第四道大家非常熟悉的福建的葛曼棋。葛曼棋也是这届比赛去年的全国田径周哈选拔赛当中100米、200米都有非常不错的表现。这是预赛排名也是排名第一的。从预赛来看呢，就是梁晓庆的体重状态还是不错，保持了他固有的风格，灵动快，还有他的体能状态和后程保卫技术能力，他能不能今天挑战一下这个？比赛开始，启动呢，大家都不是很稳定，有些晃。而葛曼棋她的出发是最迅捷的，中段葛曼棋保持住不错的竞技状态，最后冲刺孔令威还是在往前超，最后是湖南的廖梦雪是稳稳的获得了第2名。葛曼棋的位置跟她的状态应该是，看来是很难去挑战，对，应该是很有机会的一个表现，11秒34，葛曼棋在今天的成绩是接近他在今年福建特许赛当中跑出的全国最佳成绩11秒31。咱们预赛时候卡大良说了，是葛曼棋，然后跑到了45，所以咱们说晚上他的正常状态就是在30左右，所以果不其然，决赛就跑到了11秒34。就是运动员的这种稳定的状态，是可以就是预判出他下一枪到决赛当中100%发挥的时候是一个什么样的发挥效果。对我作为一个教练员来说，如果是我是运动员的这种状态，运动员心里很有数。我作为教练员也感觉很有数。对，这个运动员只要是正常，那就是正常最全力以赴的中。对，包括现在到小将邹建行也是，你第一枪要在70以内，第2枪50以内，第3枪就把最好的能量发挥出来，这都是可以，因为训练很系统，状态很好，它是可以去预判的。目前热爱运动的人不少，跑步也是人们运动的最常见的体育项目了。众所周知，100米短跑是田径项目中竞争最激烈的项目，而400米和800米同样激烈。400米是检验一名运动员身体素质最好的田径项目了，而在运动会中的800米也是一项竞争非常激烈的项目，也是跟400米差不多，都是考验选手的耐力和速度。唯一不同的是，800米的比赛节奏要比400米的节奏要慢一些，但是也不可以放松警惕。而我国在这个领域的强者，那就是安徽选手王春雨。2017年天津全运会，处在运动生涯巅峰的王春雨以2分03秒49的成绩夺得全运会女子800米冠军。2018年雅加达亚运会，王春雨以2分01秒80获得冠军。这是中国选手自1994年亚运会曲云霞夺冠之后，时隔24年重新夺取这个项目的冠军。王春雨步幅宽阔，耐力好，非常适合800米运动。2018年，王春雨跑出2分01秒80，夺得了雅加达亚运会女子800米冠军。她个人最好成绩是1分59秒93，创于2016年里约奥运会比赛。被誉为天才少女的王春雨，从2011年第一次参加全国比赛到2018年，王春雨仅仅用了7年的时间，就已经夺得了亚洲和国内所有比赛女子800米的金牌，实现了亚运会、亚洲田径锦标赛、亚洲田径大奖赛、全运会、全国田径锦标赛、全国田径冠军赛、全国室内田径锦标赛、全国田径大奖赛、全国大运会女子800米金满贯。Sitowa 1, 2, 3, 中国 Now 1, 2 from China 中国の1、2、3がラストスパート Going forward to the last part シーズンベストは2分5秒03を持ちます。シーズンベスト in 2 minutes 5
2番目に宮出さん、日本。Then the second place is Ayaka Miyabe,